ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। 11ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ। ਅਥ ਇਕਾਦਸੋ ਅਧਿਆਇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ। ਦੋਹਰਾ। एकादश अध्याय में संतन की प्रशंस दुर्जन की निंदा कर हैं। कै श्लोक खडबिंस। एकादश अध्याय में वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो अज 11वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। गुरु साहब की कृपा नाल 10 अध्याय संपूर्ण हो चुके हैं। 11वें अध्याय विच पंडित हरदयाल जी जो सानू सिक्ख्या दे रहे हैं उन्हां दी विचार आपां करांगे हुण इस अध्याय विच। इस 11वें अध्याय दे विच पंडित हरदयाल जी बड़े सोहणे छंदाबंदी दे राहीं संतां दे लक्षण ते मूर्खां दे लक्षण जिहड़े आ दसणगे। इस अध्याय विच संतां ते मूर्खां दे लक्षण जिहड़े दसे आ बड़े सोहणे छंद बना के अध्याय थोड़ा जिहड़ा लघु दीर्घ ही आ लंबा ही वड्डा ही है। बड़े सोहणे इहदे विच वचन जिहड़े आउणगे। आओ आपां उन्हां दी विचार जिहड़ी करिए। 11वां अध्याय है ते अथ इकादसो अध्याय प्रारंभ। अथ कहिए हुण पंडित हरदयाल जी जिहड़े हैं सारगताली ग्रंथ का इकादसो कहिए 11वां अध्याय प्रारंभ शुरू करते हैं भी हुण 11वां अध्याय आरंभ करते हैं। दोहरा। एकादश अध्याय में इस एकादश कहिए 11वां एक ते 10 भाव 11। 11वें अध्याय दे मैं कहिए विच कहते संतन की प्रशंस। संत जिहड़े शांत चित्त महात्मा जान साधु है उन्हां दी प्रशंसा कहिए उपमा वडियाई कथन करांगे। संतां दी जिहड़ी है कहते वडियाई करांगे। जिहड़े शांत चित संत है उन्हां दी प्रशंसा कहिए महिमा करांगे कीर्ति करांगे ते प्रशंसा कहिए वडियाई करांगे। दुर्जन की निंदा कर हैं। फिर दुर्जन नाम हुंदा भैड़े मनुखां दा। दुर नाम दा खोटे जनां दी जिहड़ी निंदा वो कर हैं कहिए करांगे। कह श्लोक खट बिंस कहते खट कहिए छेद बिंस कहिए 20 6 26 श्लोक कह कहिए कह के आख के 26 श्लोकां दे विच 26 श्लोक कह के आख के खोटे पुरशां दी निंदा जिहड़ी है कहंदे जी करांगे। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਖ नहीं समझते ना माड़े उन्हां दी कहंदे निंदा करांगे। संतां दी जिहड़ी आ वो महिमा करांगे। सवैया। पर काव सदोख अदोख बने। हुण सब तो पहलां दे संतां दी जिहड़ी सिफत सलांघा आ इस दोहरे विच करन इस सवैये विच करनगे। पर काव सदोख अदोख बने। पार कहिए दूजे बगाने दूजे दी कविता विच भावें कहंदे भी दोख होवे दोष होवे अदोख बने। फिर भी संत जिहड़े आ उस नूं गुणा वाली चंगी आखदे हन। कट वाग कहे ना प्रमत सहे ते दूसरे दे जिहड़े कट कहिए कौड़े आ वचन। हाँ जी कौड़े वाक आ कौड़े वचन आ दूसरे दे कौड़े आखे होए बोलां नूं सार लैंदे हन।
पर घट वाक कहे ना प्रंत सहे। कौड़े आखे बोलन सहार लेंदे पर किसी नूं माड़े बोल नहीं आखदे। ठीक है जी। परंत सहे कहिए भी परंतु फिर भी वो सहे कहिए सहार लेंदे। घट वाक कहे ना, कौड़े वाक किसी नूं कहिंदे नहीं है, परंतु फिर भी जे कोई इन्हूं कहे तो वो सहे कहिए सहार लेंदे। ये संतां दे लक्षण है। पर काव सदोख अदोख बन। संत जिन्हां दी महिमा कथन करदे होए कहिंदे आ कि उन्हां महात्मा संतां दा ते ऐसा जीवन हुंदा, सुभाਅ हुंदा कि ओह पर कहिए भराए दी जिहड़ी काव रचना ना, भाव कविता लिखी होई, बोली होई, कथन कीती होई, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਦੋਖ ਵੀ ਹੋਣ, ਦੋਸ਼ ਹੋਣ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾ ਨਾਮ ਸਹਿਤ ਦਾ, ਦੋਖ ਨਾਮ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਿਤ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਤ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੋਖ ਭਨੇ। ਦੋਸ਼ ਤੋਂ, ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਆ ਕਹੀਏ ਰਹਿਤ ਹੀ, ਭਨੇ ਕਹੀਏ ਭੰਨਦੇ ਹੈ, ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਜੋ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ, ਭੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਭ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਆਪਣਾ ਭੁੱਲੈ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਭੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਨਾਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਦੋਖ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜੀ ਭੰਨਦੇ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕੋਈ, ਸਗੋਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਣ ਕਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਸ ਕਵੀ ਦਾ ਚਿੱਤ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਕਾਵ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਵ ਪਾਠ, ਇੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਠ ਵਾਕ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਵ ਮੁੱਖ ਪਾਠ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਪਾਠ ਆ ਵਾਕ। ਇਹ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਫਿਰ ਬਣੂਗਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਆ ਨਾ, ਕਾਵੀ ਵਾਕ, ਪਰ ਵਾਕ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਵਾਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆ ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਦੋਖ ਕਹੀਏ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੀ ਭਨੇ ਕਈ ਕਥਨ ਕਰਦੇ। ਅਦੋਖ ਕਹੀਏ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਪਰਾਇਆ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਦੋਖ ਹੀ ਉਹ ਭੰਨਦੇ ਆ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟ ਵਾਕ ਕਹੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਟ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕੌੜੇ ਵਾਕ ਆ, ਬਚਨ ਆ, ਉਹ ਕਹੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਚਨ ਮਾੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤ ਸਹੈ, ਪ੍ਰੰਤ ਕਹੀਏ ਪਰੰਤੂ ਸਹੇ ਕਹੀਏ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਹੇ ਕਹੀਏ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਬਣਦਾ ਘੱਟ ਵਾਕ ਕਹੇ ਨਾ, ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੰਤ ਸਹੇ, ਪਰੰਤੂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਾਰਦੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਧ, ਇਹਨੇ ਪਖੰਡ ਫੜਿਆ, ਜੋ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਉਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਸੰਤ ਸਾਧ ਬੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਕ ਬਕ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਸੰਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਵੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਡੇਰਾ ਜਮਾਲ ਸੰਤ ਕਾਹਦਾ, ਸਾਧੂ ਕਾਹਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਰ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਵਾ ਭਾਗ ਜਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰੰਤੂ ਸਹੇ, ਪਰੰਤੂ
ਕੌੜੇ ਬਾਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਹਾਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਤਿਉਂ ਪਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਨ ਕੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਗੁਣ ਆ, ਔਗਣ ਤਿਉਂ ਪਰ ਕੇ, ਅਤੇ ਔਗਣ ਤਿਉਂ ਵੀ ਤਿਵੇਂ ਪਰ ਕਹੀਏ ਪਰਾਏ ਕਹੀਏ ਦੇ। ਗੁਣ ਤੇ ਔਗਣ ਚਾਹੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹੋਂ ਮੋਹ ਦੋ ਕਹੇ ਦੋ ਕਬੀ ਨਾ ਕਹੇ। ਚਾਹੋਂ ਮੋਹ ਦੋ ਕਹੇ ਦੋ ਕਬੀ ਨਾ ਕਹੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਤਿਉਂ ਪਰ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਆ, ਤੇ ਔਗਣ ਮਾੜੇ ਕੰਮ, ਗੁਨਾਹ ਐਬ ਦੋਸ਼ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਅਰਥ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਔਗਣ ਤਿਉਂ ਪਰ ਕੇ ਤਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਏ ਦੇ ਔਗਣ ਗੁਨਾਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੋਸ਼ ਆ। ਚਾਹੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹੋਂ ਮੂੰਹ ਦੋ ਕਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਹੋਂ ਕਹੀਏ ਚਾਹੋਂ ਮੂੰਹ ਕਹੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕਹੀਏ ਦੋ ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੋ ਕਵੀ ਨਾ ਕਹੇ। ਪਰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਕਹੀਏ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀਏ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਤੇ ਪਰਾਏ ਦੇ ਔਗਣ, ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਚਨ ਸੰਤ ਜਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਤੇ ਪਰਾਏ ਦੇ ਔਗਣ ਇਹ ਦੋ ਕਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਤੇ ਪਰਾਏ ਦੇ ਗੁਣ ਇਹ ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਮ ਤਜ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਬਚਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਤਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵ ਕੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਗੁਣ ਇਹ ਦੋ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਦਖੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਐਬ ਦੋਸ਼ ਗੁਨਾਹ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਖੂਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੋ ਜਸ ਪਰ ਨਿੰਦ ਨਾ ਕਹੇ। ਆਪਣਾ ਜਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰਾਏ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਹੇ ਕਦੀ। ਕਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਅਗਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਸ ਕਵੇ ਤੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਾਪ ਉਹ ਲੈਂਦਾ, ਪਾਪ ਹੀ ਫਿਰ ਖਟਦਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਔਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸੰਤ ਜਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਚਿੱਤ ਕੋ ਚਿਤ ਚੇਤਤ ਚਿੱਤ ਭਇਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਖੁਲਾਸੇ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਪਰਦਾਇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨਾ ਨਵੇਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਨਾ ਗਿਆਨੀ ਪੁਣੇ ਕੀਤੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ, ਨਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈਗਾ ਨਾ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੱਗ ਜਿਹੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਠਾਕ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਚਿੱਤ ਚਿੱਤ ਚਿੱਤ,
ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਵੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤੇ ਆ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੇਤਨ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੇਤਨ। ਆਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਮਨ ਜਾਂ ਚਿੱਤ ਲਾ ਲਓ। ਚਿੱਤ ਕੋ ਚਿੱਤ ਚੇਤਤ ਚਿੱਤ ਭਇਓ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤ ਕਹੀਏ ਚੇਤਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋ ਦੱਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਚਿੱਤ ਕਹੀਏ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੇਤਤ ਕਹੀਏ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ, ਚਿੱਤ ਕਹੀਏ ਚੇਤਨ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਭਇਓ ਕਹੀਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੰਤ ਡਰੰਤ ਰਹੇ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਰਲ ਏਕੋ ਹੋਏ, ਹਰ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਸਮਾਨ ਜੀਓ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਪਾਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰਿ ਹੀ ਜੇਹਾ, ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਜੰਤੂ ਹੀ ਏਕ ਹੈ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੰਤ ਡਰੰਤ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੰਤ ਕਹੀਏ ਪਰੰਤੂ ਭਾਵ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕਹੀਏ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੰਤ ਕਹੀਏ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਕਹੀਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਬੋਧ ਗਿਆਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਡੁੱਬ ਜਾਈਦਾ। ਸਰਿੰਗੀ ਰਿਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਡੋਲ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਤੱਕ ਕਦੀ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਵਿਸ਼ਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਫੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੇ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਚਿਖਾ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੋਨ ਸਦਕੇ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਆ ਤੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਨਾਲੋਂ। ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਰਨਾ। ਚਿੱਤ ਕੋ ਚਿੱਤ ਚੇਤਤ ਚਿੱਤ ਭਇਓ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਚਿੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਚੇਤਨ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਦੂਜੇ ਚਿੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਲਾਉਣਾ ਦਿਲ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੱਤ। ਚਿੱਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਦਿਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੰਤःਕਰਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਚਿੱਤ ਭਇਓ, ਚੇਤਨ ਹੀ ਉਹ ਭਇਓ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਚਿੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਚੇਤਨ ਜਾਂ ਚਿੱਤ ਕਹੀਏ ਰੂਪ, ਸਰੂਪ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਰੂਪ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਚਿੱਤ ਕਹੀਏ ਰੂਪ ਭਇਓ ਕਹੀਏ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕਵੀ ਸੰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੰਤ ਡਰੰਤ ਰਹੇ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਸੰਤ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਕੋ ਕਹੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਚੇਤਨ ਨੂੰ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੇਤਤ ਕਹੀਏ ਚੇਤਦਿਆਂ, ਸਿਮਰਦਿਆਂ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ। ਚਿੱਤ ਕਹੀਏ ਚੇਤਨ ਹੀ ਭਇਓ ਕਹੀਏ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਿੱਤ ਕਹੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੀ ਭਇਓ ਕਹੀਏ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
श्रवणाद जन सब बंध हन। श्रवण तो आद कहिए मनन, श्रवण कहिए श्रवण करना, मनन कहिए विचार करना, निध्यासन कहिए अभ्यास करना, पुनः पुनः अभ्यास करना की कमाई करनी। तो श्रवण मनन अध्यासन 8 साधन उदा दे। हाँ जी, तो उस तो ला लो होर भी आदि कहिए श्रवण मनन निध्यासन तो आदि कहिए दैवी गुण शुभ गुण। जन कहिए उन्होंने, जन का अर्थ वैसे पैदा, भाव शुभ गुणां नूं श्रवण मनन निध्यासन नूं जिहड़े आ संत वो पैदा करते हैं, जने कहिए पैदा करते हैं ते सब बंद हैं। फिर सारे जिहड़े बंद, सारे कहिए बंद जिहड़ियां रुकावटां आ, हाँ जी, बंद का अर्थ है रुकावटां। रुकावटां पाउण वाला कौन है? रुकावटां पाउण वाले वो काम है, क्रोध लोभ मोह अहंकार निंदा चुगली वकीली, इस नूं हने कहिए नाश करते हैं। सारे जिहड़े बंद के रुकावटां पाउण वाले इनूं नाश करते हैं। ते सम धाम बने, सम कहिए समान, धाम कहिए घर, ते बने कहिए जंगल। फिर जंगल नूं ते घर नूं एक समान समझते हैं, जां धाम कहिए घर नूं जिहड़ा बने गई जंगल की साम कहिए समान समझते हैं। बड़ा मोह नीचे नहीं पैंदी, पर कांत चाहे, पर फिर भी उन्होंने एकांत पसंद है। हाँ जी, कहते भी घर ते जंगल नूं एक समान समझते हैं, भाव घर नूं जंगल समान समझते हैं। हाँ जी, घर नूं जंगल समान समझदे होए फिर पर कहिए, पर फिर भी वो कांत कहिए जिहड़ी कांत है असंग है, उस विच असंग रहना, एकांत कहिए कल्ले रहना, यही चाहे कि चाहुंदे पसंद करते हैं। श्रवण जन सब बंद हन। ਉਹ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਅਰਥ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਸਰਵਣ ਮੰਨਣ ਨਿਧਿਆਸਨ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਨੇ ਗਈਓ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਭ ਬੰਦ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕੇ ਬੰਧਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹਨ ਕਈ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਵੀ ਸਭ ਬੰਦ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ, ਇਹ ਕੀ ਬੰਦ ਕਹੀਏ ਬੰਧਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਹਨ ਕਹੀਏ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਵੀ ਸਰਵਣ ਮਨਨ ਨਿਧਿਆਸਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਬੰਧਨ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਹੀਏ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਹੀਏ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਅਰਥ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਰਥ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮ ਧਾਮ ਬਣੇ, ਸਮ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਾਮ ਘਰ ਆ ਬਣ ਜੰਗਲ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕਾਰਜ ਬਣ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਇਕਾਂਤ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਪੁਣਾ ਅਸੰਗ ਪੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਕਾਂਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਕਾਂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤੀ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੰਗਲ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਹੋਣ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੋਣ, ਇਕਾਂਤ ਕਹੀਏ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕਹੀਏ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਪਰ ਕਾਂਤ ਚਾਹੇ ਇਕਾਂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਉਹ ਘਰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਭਾ ਆ, ਕਾਂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਸੋਭਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਹਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਹੇ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋਭਾ ਦੀ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ
शोभा परमेश्वर जी ना इत्थे खट्टी उन्हें परमेश्वर घर भी खट्टी है। तो इस तरह का उन्होंने सुभाव है। तो अर्थ बड़े कांत के अर्थ बड़े आ। कांत चंद्रमा नूं कहंदे आ ते कांत सुंदरपुणे नूं मनोहर नूं शोभा नूं सब नूं कहंदे। सुरो विचार इन्ना ही इत्थे बहुत है। सरवण जन सब बंद हन। सरवणाद जन सब बंद हन। ਇਹਦਾ अर्थ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਗਿਆਨੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਵਣ ਕਹੀਏ ਸਰਵਣ ਨਾਮ ਕੰਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਰਵਣ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਭਾਵ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ पैदा जाने कि इन्होंने पैदा होने वाले है ना जो विषय, हाँ जी, वो विषय की है शब्द स्पर्श रूप रस गान का। तो वो की है रुकावट पाने वाले, वो सब कहिए सारिਆਂ ਨੂੰ बंद के रुकावट पाने वाले विषयों ਨੂੰ अने कहिए नाश कर देंगे हैं। ते ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਰਵਣਨਾਦ, ਸਰਵਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਹੈ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹਾਨੀ ਕਹੀਏ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ठीक है जी, उन्होंने सारे हानि कहिए नाश हो गए हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध उन्होंने संत जना के नाश हो गए हैं। सो इन्ना ही ਇਹਦਾ बड़ा बहुत ही विचार बात समझ भी नहीं पैंदी। ਸਰਵਣਾਦ ਜਾਨੇ ਸਭ ਬੰਦ ਹਨ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਵਿਰਾਗ ਖੜ ਸੰਪਤੀ ਮੋਕਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸਰਵਣ ਮਨਨ ਨਿਧਿਆਸਨ 8 ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਧਨ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨੇ ਕਹੀਏ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਵੀ ਸਰਵਣ ਮੰਨਣ ਨਿਧਿਆਸਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯਥਾਰਥ ਸਰੂਪ ਦਾ ਬੋਧ ਆ, ਉਹ ਯਥਾਰਥ ਸਰੂਪ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਉਹਨੂੰ ਜਨੇ ਕਹੀਏ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਬੋਧ ਦੁਆਰਾ ਜੰਮਣ ਮਾਰਨ ਅਗਿਆਨ ਮਾਲ ਵਿਖੇਪ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਕਹੀਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਆ ਜੰਜਾਲ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕਹੀਏ ਜੀਵਨ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਮੰਨਣ ਅਧਿਆਸਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਕਿ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹਨੇ ਕਹੀਏ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮਾਲ ਖੇਪ ਅਵਰਮਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ, ਭਾਨਾ ਬਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਸਾਮ ਧਾਮ ਬਣੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਬਣੇ ਕਹੀਏ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਮਗਰੀ ਸਮਾਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਮ ਘਰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਬਨ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਤ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਤ ਕੇ ਕਾਂਤ ਹੀ ਚਾਹੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ, ਭਾਵ ਇਕਾਂਤ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਇੰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਦੋਹਰਾ ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਵੀ ਵਿਪਤ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਧੰਨ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਹਰਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ। ਹਰਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ ਉਹ ਸੰਤ ਆ। ਸੋਈ ਸੰਤ ਜੇ ਭਾਵੈ ਰਾਮ
संत गोबिंद कै एक है काम। कबीर संत ना छाड़े संत ही, जो कोट का मिले संत, वो संत हुंदे। वर्तमान भावी विपत, वर्तमान कहिए हुण जिहड़ा वरत रहा समा, वर्तमान जिहड़ा चल रहा समा, वर्तमान समय दे विच पई हुई भावी कहिए वर्तमान वाला समा, भावी कहिए आउण वाला समा, जिहदे विच होनी वरतनी। वर्तमान हुण वरत रहे समय पई हुई ते भावी कहिए आउण वाले समय विच पैण वाली जिहड़ी विपतियां मुसीबतां। संत सेव ते नास, संत जिहड़े शांत चित्त वाले महात्मा जना, उन्हां दी सेव कहिए टहल करन ते जां ते कहिए तो जां ते कहिए करके नास हो जांदी है। भाव जिवें आदि व्याधि ते उपाधि आदि दुखां करके होर अगियानी मनुख दुखी हुंदा, तिवें संत जनां दी सेवा करन वाले दुखी नहीं होंदे, क्योंकि अगियानी मनुख दुखां नूं रो रो के भुगदा है ਅਤੇ सेवा करन वाले हस हस के भोगदे हैं। फिर जो अगे जम्मण मरण दा दुख होना सी, ਉਹ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ सेवा करके अंतःकरण ਦੀ शुद्धि द्वारा ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਟ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ सेवा ਕਰਕੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਖੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੈਕੁੰਠ ਧਾਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਵੀ ਵਿਪਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ, ਭਾਵੀ ਕਹੀਏ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਭੂਤ ਕਾਲ, ਵਰਤਮਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ, ਭਾਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਵਿਪਤ ਕਹੀਏ ਵਿਪਤਾਂ ਨਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਉਹ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਉਂ ਗੰਗੋਦਕ ਅਚਨ ਦੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗੋਦਕ, ਗੰਗ ਓਦਕ ਭਾਵ ਗੰਗਾ ਦਾ ਓਦਕ ਕਹੀਏ ਜਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਜਲ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਚਨਕ ਨਾਮ ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰ ਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣੇ ਬਾਗੀ ਦਾ ਅਰਥ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਛਕਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਛਕਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਛਕਣ ਤੋਂ ਛਕਣ ਨਾਲ ਦੁਰਗਤ ਪਿਆਸ ਨਿਵਾਸ, ਦੁਰਗਤ ਨਾਮ ਦੁਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਰ ਖੋਟੀ ਗਤ ਗਈ ਹਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆਸ, ਖੋਟੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਨਾ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਖੋਟੀ ਹਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਿਆਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੁਟਕਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਹੀਏ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਹੀਏ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਖੋਟੀ ਹਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਆ ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਹੀਏ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਨਾਸ਼ ਕਹੀਏ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਗਤੀ ਨਾਮ ਖੋਟੀ ਗਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੋਟੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਛਕਣ ਦੇ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਖੋਟੀ ਗਤੀ ਕੀ ਖੋਟੀ ਹਾਲਤ, ਖੋਟੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਖੋਟੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਦੋਵੇਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦੀ ਜਲ ਛਕਣ ਨਾਲ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਖੋਟੀ ਗਤੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਪਿਆਸ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ।
ਜਿਉਂ ਗੰਗੋਦਕ ਅਚੰਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦਾ ਉਦਕ ਨਾਮ ਜਲ ਦਾ, ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦਾ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਚਨ ਕਹੀਏ, ਪੀਣ 'ਤੇ ਕਹੀਏ ਨਾਲ ਦੁਰਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਵ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਹੀਏ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਵੇਦਨਾਮ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਿਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਈਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਆਈ ਜਾਏ। ਸਵਈਆ ਸੰਤ ਕਰੈ ਨਹਿ ਵੈਰ ਕਹੂੰ, ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਹਾਤਮਾ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਕਹੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਕਹੀਏ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਅੱਖਰੀ ਇਹੀ ਆ, ਸਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਦਾ, ਟਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਨਿੰਨਾ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਬਣੂਗਾ ਨਿਮਰਤਾ, ਤਤ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਤਿਆਗ। ਜੋ ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਤਿਆਗੀ, ਉਹੀ ਸੰਤ ਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਤੇ ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰਮਾਰਥ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਮਹਾਤਮਾ ਵਿਅਰਥ ਕਰੀਦਾ ਗਿਆ ਹਨ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹੋਖਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਡੇਰੇ ਦੀ ਬਣਾਈ, ਮਹਿਤੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਸਨ, ਖਾਲਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ। ਸੰਤ ਕਰੈ ਨਹਿ ਵੈਰ ਕਹੂੰ, ਸੰਤ ਕਹੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਕੇ ਹਿਤ ਮੈਂ ਵਰਤੇ ਅਤਹੀ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਕਹੀਏ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਕੇ ਕਹੀਏ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਹੀਏ, ਭਲੇ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹੀਏ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਅਤਿਅੰਤ ਕਰਕੇ, ਅਤਿ ਹੀ ਕਹੀਏ ਅਤਿਅੰਤ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਵਰਤੇ ਕਹੀਏ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨਿਤ ਚਿਤਵਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਛ ਪੋਸ਼, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਚਿਤਵਤੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਨਮ ਵਰਨ ਦੋਹੂੰ ਮੈਂ, ਨਾ ਹੀ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਜੀਏ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰਸੋ ਲੈਨ ਮਿਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਉਹ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੜ੍ਹੋ ਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਤਨ ਕੋ ਜਬ ਦਾਹਤ ਕੋ, ਹਿਤ ਨਾ ਭਲੇ ਤਾਂ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਉਚਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਸਾੜਦਾ, ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਵੈ ਤਦਪ ਦੇਤ ਸੁਖਾਮਿਤ ਹੀ, ਵੈ ਕਹੀਏ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਹੀ ਉਸਨੂੰ, ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸੁੱਖ ਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵੀ ਭਲੇ ਦੀ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ। ਵੈ ਤਦਪ ਦੇ ਸੁਖਾਮਿਤ, ਆ ਸੁਖਾਮਿਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਵਿੱਚ ਆੜਾ ਨਿਕਲੂ, ਬਣੂ ਸੁੱਖ ਅਮਿਤ। ਅਮਿਤ ਨਾਮ ਦਾ, ਬੇਅੰਤ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਦਾ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ। ਫਿਰ ਵੀ ਤਦਪ ਕਹੀਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਕਹੀਏ ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤਦਪ ਕਹੀਏ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਦਿੰਦੇ, ਅਮਿਤ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਗਏ ਤੋ ਕੁਝ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਵੀ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਕਰਦੇ,
ਤਾਂ ਤਨ ਕੋ ਜਬ ਦਾਹਤ ਕੋ। ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਕਹੀਏ, ਤਨ ਸਰੀਰ ਕੋ ਕਹੀਏ ਨੂੰ। ਜਬ ਕਹੀਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਪੀ, ਦਾਹਤ ਕਹੀਏ ਦੁੱਖ ਦਾਹਦਾ, ਦਾਹਤ ਸਾੜਦਾ, ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵ ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਾਹਤ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਵਹਿ ਤਦਬ ਦਿਤ ਸੁਖਾਮਿਤ ਹੀ। ਵਹਿ ਕਹੀਓ ਸੰਤ ਸਾਧੂ, ਤਦਬ ਕਹੀਏ ਤਦ ਵੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਸੁੱਖ ਅਮਿਤ, ਭਾਵ ਅਮਿਤ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਅਮਿਤ ਨਾਲ ਮਿਣਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਬੇਅੰਤੀ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਮਿੱਤ ਨਾਲ ਮਿਣਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਨਾਮ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਗਤ ਮਿੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗਤ ਮਿੱਤ, ਮਿੱਤ ਨਾਲ ਮਿਣਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਆ ਕਹੀਏ ਰਹਿਤ ਸੁੱਖ, ਭਾਵ ਬੇਅੰਤ ਸੁੱਖ ਦੇਤ ਕਹੀਏ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਣਾ ਕਰਦੇ। ਭਾਵ ਫਿਰ ਹੀ ਉਸਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਅਸੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੈਸੇ ਕੁਠਾਰ ਕੱਟੈ ਤਰ ਚੰਦਨ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੈਸੇ ਕਹੀਏ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਠਾਰ ਗਏ ਕੁਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੈ ਤਰ ਚੰਦਨ। ਚੰਦਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰ ਕਹੀਏ ਬਿਰਛ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਕਹੀਏ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਦਨ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ, ਪਰ ਚੰਦਨ ਵਿਚਾਰਾ ਗੰਧ ਤਿਸੈ ਮੁਖ ਦੇਵਤ ਹੀ। ਪਰ ਚੰਦਨ ਉਲਟਾ ਤਿਸੈ ਕਹੀਏ ਤਿਸ, ਭਾਵ ਉਸ ਕੁਹਾੜੇ ਦੇ ਮੁਖ ਕਹੀਏ, ਮੁਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਿੱਖੇ ਥਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਧ ਕਹੀਏ, ਸੁਗੰਧੀ ਹੀ ਦੇਵਤ ਕਹੀਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਕਰਦਾ। ਭਾਵ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਧਰਮ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਦਨ ਦਾ ਧਰਮ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਬਿਰਛ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਆਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਉਹ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤ ਪਈ ਨਾ। ਆਦਮੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਓ, ਜੇ ਉਹ ਵੇਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਢੋਡਾ ਮਾਰੂਗਾ ਹੀ ਮਾਰੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਪਾਂ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਸੇ ਕੁਠਾਰ ਕੱਟੈ ਤਰ ਚੰਦਨ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਹਾੜਾ ਚੰਦਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਵੇਖੋ ਚੰਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਗੰਧ ਤਿਸੈ ਮੁਖ ਦੇਵਤ ਹੀ, ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਕੁਹਾੜੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਹਾੜੇ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜੀ ਉਹ ਸੰਤ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਠਾਰ ਕੁਹਾੜਾ, ਵੇਖੋ ਕੁਲਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੇ ਤਾਰ ਕੇ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਕੁਲਹਾੜੀ ਜਾਂ ਕੁਹਾੜਾ ਕੱਟਦਾ, ਜਾਂ ਕੁਲਹਾੜੀ ਫਿਰ ਕੱਟਦੀ, ਜੇ ਕੁਲਹਾੜਾ ਫਿਰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਗੰਧ ਤਿਸੈ ਮੁਖ ਦੇਵਤ ਹੀ, ਤਿਸੇ ਕਹੀਏ ਉਸ ਕੁਹਾੜੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਦਨ ਆ, ਉਹ ਗੰਧ ਸੁਗੰਧੀ ਹੀ ਦੇਵਤ ਕਹੀਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇਣੀ, ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਆਪਾਂ ਵੱਢਣਾ। ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆਪਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਵੈਰ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਵੈਰ ਕਰਨ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਤ ਹੀ ਬਣੀ ਪਈ ਆ, ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸੁੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੇਤ ਇਹੀ ਸਰਬਾਤ ਮਿਹਰਤ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਮਾਨੋ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸੰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ
ਭਾਈ ਹੇਤ ਹੀ ਇਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਸਰਬਾਤਮ ਹੇਰਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਆਤਮ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਕਹੀਏ, ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੇਰਤ ਕਹੀਏ ਵੇਖਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ। ਹੇਤ ਕਹੀਏ ਕਾਰਨ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਉਣਾ ਅਰਥ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਹੇਤ ਇਹੀ ਸਰਬਾਤਮ ਹੇਤ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੇਤ ਇਹੀ ਹੇਤ ਕਹੀਏ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਤ ਜਨ ਸਰਬ ਆਤਮ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਕਹੀਏ, ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ, ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੇਰਤ ਕਹੀਏ ਦੇਖਦੇ। ਸਰਬ ਆਤਮ, ਬੱਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐੜ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬਣ ਗਿਆ ਆਤਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਆਤਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਆ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾ ਉਹ ਕੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾ ਆਤਮਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਤਮ ਕਹੀਏ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੇਖਦੇ, ਜਾਂ ਸਰਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਆ ਉਹ ਆਤਮ ਕਹੀਏ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਹੇਰਤ ਕਹੀਏ ਦੇਖਦੇ। ਭਾਵ ਸਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਜੋਤ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੈਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨਾ? ਵਿਰੋਧ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਬ ਕਹੀਏ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਬ ਕਹੀਏ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਕਹੀਏ ਆਪਾ ਹੀ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੇਰਤ ਕਹੀ ਦੇਖਦੇ। ਤਾ ਪਦ ਕੰਜ ਨਮੋ ਨਿਤ ਹੀ, ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਪਦ ਕਹੀਏ, ਚਰਨ ਕੰਜ ਕਹੀਏ, ਕਮਲਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਤ ਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਮੋ ਕਹੀਏ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਉਤਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਸਤਕ ਧਨ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਉੱਪਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਲ ਉਹ ਮਾਥਾ ਸੰਤ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਹ ਕੋ ਕੀਜੈ ਦਾਸ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ, ਹਰਦਇਆ ਧਾਰ ਜਗਨਨਾਥ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਹ ਕਉ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕੋਏ, ਜੋ ਕਰੇ ਤਿਸ ਕਾ ਪਤਨ ਹੋਏ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਉਤਾਰੋ, ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾ ਪਦ ਕੰਜ ਨਮੋ ਨਿਤ ਹੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਪਦ ਚਰਨ ਕੰਜ ਕਹੀਏ, ਕਮਲਾਂ ਉੱਪਰ ਨਮੋ ਕਹੀਏ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਨਿਤ ਹੀ ਭਾਵ ਸਦਾ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ। ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ। ਸਰਬ ਆਤਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਦੇਖਦੇ। ਆਤਮ ਕੀ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਦਸੀ ਆ। ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ
ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦੇ, ਆਪੋ ਆਪਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਦੋਹਰਾ ਨਰਾ ਭਰਨ ਸਵੈ ਰੂਪ ਤਨ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਪਾਠ ਨਰੁਣਾ ਭਰਨ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਨਰਾ ਭਰਨ ਪਾਠ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਸਮਝਣ। ਨਰੁਣ ਅਰਥ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰਾ ਭਰਨ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਨੰਨਾ ਰਾਰੇ ਕੰਨਾ ਭੱਬਾ ਰਾਰਾ ਹਣਾਣਾ, ਅਤੇ ਨਰ ਅਭਰਨ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਰ ਅਭਰਨ, ਭਾਵ ਨਰ ਕਹੀਏ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਅਭਰਨ ਜਾਂ ਅਭਰਨ ਕਹੀਏ ਗਹਿਣਾ ਭੂਸ਼ਣ। ਨਰਾ ਭਰਨ ਸਰੂਪ ਸਵੈ ਰੂਪ ਤਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਸੁੰਦਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਰ ਅਭਰਨ, ਭਾਵ ਨਰ ਦਾ ਅਭਰਨ ਕਹੀਏ ਗਹਿਣਾ, ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਕੀ ਸਰੀਰ ਆ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ। ਸਰੂਪ ਨਾਮ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਸਰੀਰਕ ਸੁੰਦਰਤਾ। ਰੂਪਾ ਭਰਨ ਗੁਣਾਹੀ, ਰੂਪਾ ਰੂਪ ਅਭਰਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਗੁਣਾਹੀ ਕਹੀਏ ਗੁਣ, ਭਾਵ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ, ਭਾਵ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਤਾਦੀ ਫੱਬਦਾ ਜੇਕਰ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਫਿਰ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਜੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਮੀ ਚੰਮ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਾ ਚਾਮੀ ਚੰਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਗੁਣ ਕੋ ਭੂਖਣ ਗਿਆਨ ਨਿਜ। ਫਿਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਕੋ ਦਾ ਅਰਥ ਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਭੂਖਣ ਕੇ ਗਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਨਿਜ ਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਕੀ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹੈ ਕੀ ਮੈਂ। ਗਿਆਨ ਨਾ ਭਰਨ ਖਿਮਾਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਐੜਾ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐੜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਬਣਨਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਭਰਨ ਅਭਰਨ, ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਭਰਨ ਕਹੀਏ ਗਹਿਣਾ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਕੀ ਆ, ਖਿਮਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਵ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਕੀ ਆ, ਗੁਣ ਨਾਮ ਅਕਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਕਲ ਹੋਊਗੀ, ਅਕਲ ਹੋਊ ਤਾਂ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵ ਅਕਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗਿਆਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤਾਦੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜੇਕਰ ਖਿਮਾਹੇ ਕਹੀਏ ਖਿਮਾ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਦਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੁਣੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਰੇ ਤੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਕਹਾਂ 'ਤੇ ਆਇਓ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਰਨਾ ਕਤਰਨਾ ਕੀ ਆ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਰਾ ਭਰਨ ਸਵੈ ਰੂਪ ਤਨ। ਸਵੈ ਰੂਪ, ਸਵੈ ਕਹੀਏ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਨ ਨਾਮ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਨਰ ਕਹੀਏ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਭਰਨ ਕਹੀਏ ਗਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਨਰ ਅਭਰਨ
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਗਹਿਣਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਆ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਰੀਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣਾ। ਜਾਂ ਤਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਸਰੀਰ, ਸਰੂਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁੰਦਰਤਾ। ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗਹਿਣਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗਹਿਣਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸਰੀਰ, ਸਵੈਰੂਪ ਕਹੀਏ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਰੂਪਾ ਭਰਨ, ਰੂਪ ਤੇ ਅਭਰਨ ਭਾਵ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਰੂਪ ਆ ਭਾਵ ਸੁੰਦਰ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਰੂਪ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਭਾਵ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਆ, ਬਈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਚੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਰੂਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁੰਦਰ। ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅਭਰਨ, ਰੂਪਾ ਭਰਨ ਭਾਵ ਰੂਪ ਅਭਰਨ, ਰੂਪ ਸੁੰਦਰ। ਰੂਪਤਾ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਕੀ ਆ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਕੀ ਆ, ਗੁਣਾ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਲ ਉਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਅਨਾਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਵਰਗੇ 8 ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੋਹਣੇ ਰੂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦੇ। ਰੂਪੈ ਕਾਮੈ ਦੋਸਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਪ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਕਾਮਨਾ ਦੋਸਤੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੰਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਣ ਕੋ ਭੂਖਣ ਗਿਆਨ ਨਿਜ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜੀ ਛੇਤੀ। ਫਿਰ ਗੁਣ ਕੋ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਭੂਖਣ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਣਾ ਵਾ ਉਹ ਨਿਜ ਕਹੀਏ ਵੀ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਜ ਗਿਆਨ ਭਾਵ ਨਿਜ ਕਹੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗਿਆਨ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਸੰਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਏ ਆ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਸੰਸ਼ੇ ਪਰਜੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਦੇ ਔਲਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ, ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨਿਸਫਲ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਇਹੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪੁਰਾਣੀ, ਕੌਣ ਮੂਲ ਅਤੇ ਕੌਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ। ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਮੋਢਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ, ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਨਾ ਭਰਨ ਖਿਮਾਹੇ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਖਿਮਾ ਹੈ, ਕਈ ਖਿਮਾ, ਖਿਮਾ ਗੁਣ, ਸਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਵ ਜੋ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗਿਆਨਵਾਨ ਆ, ਗਿਆਨੀ ਆ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਅਰਥ। ਇਸ ਲਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਗਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਸ਼ੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖਿਮਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਸਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਝੱਟ ਹੀ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਖਿਮਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗਹਿਣਾ। ਦਰਪਣ ਮਾਰਜਨ ਮਾਨ ਜਿਉਂ ਕਹੀਏ ਜਿਵੇਂ, ਜੋ ਦਰਪਣ ਕਹੀਏ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਉਹ ਮਾਨ ਕਹੀਏ ਸੁਆਹ ਆਦਿ ਨਾਲ, ਮਾਰਜਨ ਕਹੀਏ ਮਾਂਜਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵਤ ਸੋਏ।
ਨਿਰਮਲ ਕਹੀਏ ਉਜਲ, ਨਿਰਮਲ ਕਹੀਏ ਮਲ ਕਹੀਏ ਮਾਲ ਤੋਂ, ਨੇਰ ਕਹੀਏ ਰਹਿਤ, ਹੋਵਤ ਕਹੀਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਏ ਕਹੀਏ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਮਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਦਰਪਣ ਮਾਰਜਨ, ਮਾਰਜਨ ਮਾਨਜਨ। ਮਾਨ ਕਹੀਏ ਮੰਨਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਰਪਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂਜ ਕੇ, ਮਾਰਜਨ ਕਹੀਏ ਮਾਂਜ ਕੇ, ਜਿਉਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਭਾਵ ਚਮਕ ਉੱਠਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਰਮਲ ਹੋਵਤ ਸੋਏ, ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਣ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਪਣ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਕਹੀਏ ਮਾਂਜਣ ਨਾਲ, ਸਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਏ ਕਹੀਏ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਤਥਾ ਗਿਆਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰ, ਤਥਾ ਗਿਆਨ ਅਭਿਆਸ, ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਿਆਨ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਅਭਿਆਸ ਪਾਠ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਡ ਵੱਖ ਇਹ ਸ਼ੋਧਿਆ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਠ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਅਭਿਆਸ, ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹਾੜਾ ਬਣ ਜੂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਪਾਠ ਗਿਆਨ ਅਭਿਆਸ ਹੀ। ਤਥਾ ਗਿਆਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰ, ਤਥਾ ਕਹੀਏ ਤੈਸੇ ਹੀ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਪ ਮਾਲ ਵਿਖੇਪ ਆਵਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਲੀਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਮੁੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੁਨः ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਵੇਦਾਂਤ ਆਦਿ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਮਲ ਮਨੀਖਾ ਹੋਏ, ਵਿਮਲ ਕਹੀਏ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਮਲ ਕਹੀਏ ਮੈਲ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਵੇ ਕਹੀਏ ਰਹਿਤ, ਮਨੀਖਾ ਕਹੀਏ ਬੁੱਧੀ, ਹੋਏ ਕਹੀਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੁੱਧ ਰੂਪੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਮੁੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੈਲ ਸਵਾਹ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖੂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਧੁੰਦ ਦਾ ਜਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟਾ ਕਚਰਾ ਪਿਆ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮੁੱਖ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤਥਾ ਕਿ ਤੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਨः ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਜਾਂ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਵਿਮਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮਨੀਖਾ ਨਾਮ ਬੁੱਧੀ ਦਾ, ਬੁੱਧੀ ਰੂਪ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵਿਮਲ ਕਹੀਏ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਹੋਏ ਕਹੀਏ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਮਲ ਨਾਮ ਸਿੱਧਾ ਸਾਫ਼ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਮਨੀਖਾ ਕਹੀਏ ਬੁੱਧੀ ਵਿਮਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਵਿਮਲ ਕਹੀਏ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਏਗੀ। ਤੈਸੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਮਲ ਇਹ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨੀਖਾ ਕਹੀਏ ਬੁੱਧੀ, ਹੋਏ ਕਹੀਏ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਤਥਾ ਗਿਆਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰ, ਦਰਪਣ ਮਾਰਜਨ ਮਾਨ ਜਿਉਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਰਪਣ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂਜਿਆ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੈਲ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ।
ਨਿਰਮਲ ਹੋਵਤ ਸੋਏ, ਸੋਏ ਗਈਓ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਪਣ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਾਰਜਨ ਕਹੀਏ ਮਾਂਜਣ ਨਾਲ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਕੂਚਣੀ ਦਾ ਸੁਆਹ ਨਾ ਜਾਂ ਸਵਾਦ, ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਹ ਨਾਲ ਮਾਂਜਣੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਮਲ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮਾਰਜਨ ਕਹੀਏ ਮਾਂਜਣ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਂਜਣਾ, ਮਾਣ ਕਹੀਏ ਮਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਥਾ ਗਿਆਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰ, ਤਥਾ ਕਹੀਏ ਤਿਵੇਂ ਜਾਂ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਮਲ ਮਨੀਕਾ ਹੋਏ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਮਨੀਕਾ ਕਹੀਏ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਮਲ ਕਹੀਏ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਭਾਵ ਉਜਲ ਹੋਏ ਕਹੀਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਧੀ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਹਰੇ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ 1 ਘੰਟਾ 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਗਿਆਨ ਕੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਹਾਂਜੀ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਆ ਵੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਬਚਨ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਭਾਵ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਜਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੀਖਾ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਜਲ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਰਤ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤਥਾ ਤੈਸੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨੀਖਾ ਬੁੱਧੀ ਜਾਂ ਵਿਮਲ ਗਈ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਗੁਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮਾਂਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਥਾ ਕਹੀਏ ਤੈਸੇ ਹੀ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਮਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀਕਾ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਵਿਮਲ ਕਹੀਏ ਉਜਲ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਏ ਕਹੀਏ ਹੋਏਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਦਰਪਣ ਮਾਰਜਨ ਮਾਨ ਜਿਉ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵਤ ਸੋਏ, ਤਥਾ ਗਿਆਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਵਿਮਲ ਮਨੀਖਾ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।